हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल प्रमिला ब्लॉग चैनल आपन स्वागत करुच्ची। तो आज एमती गोटे खुलासा करने जाऊँगी मु देखु मो पछपटे गोटे जिनसटे अच्छी जोटा छांचटी अच्छी एटा गाड़ी छांचटी है आउ जंगल भितर गाड़ी कौटू आसला निहाती भाव में आप मन गोटे क्वेश्चन आसो। तो देखो दीटा गाड़ी अच्छी आ गए गाड़ी देखा जाऊनी ये गाड़ी आरपटे अच्छी जोटा कि पूरा लटी माड़ी होगी यहाँ एबर घटना नुह यहाँ गोटे 12 ରୁ 15 वर्ष भितर घटना 2008 मसीहार घटना जोटा कि नयागढ़ शस्त्रागार जो लुट करते माओवादी मैंने से आसिक यहाँ आमर गोसामा जगह यहाँ गोसामा जगार आनी तो आना से गोली गोला आनी जहाँ नली बारूद जहाँ कि धरिकी आसते ये आणिक लुटपाट करके पुड़े गाड़ी गुड़ी जब पोड़ा हो जाता। तो आमर यहाँ नयागढ़ ऑपरेशन पर यहाँ कौन है आम जगह पहुँचते यहाँ गोसामा तो ये जगह आसिक पहुँचते ए विषय में आपन जनवाई चाहिए ए विषय अलग किसी अच्छी। तो ये विषय आपण मैंने देखी थे न्यूज रे देखी थी पारती कौड़ क्या पार्टी शुणी पारती। तो बहुत घटना घटी तो ये 2 जन 3 जन आमर जवान भाई मैंने शहीद होते तो है आउ से जंगली लोक मान हिसाब से सेमती किसी ना। तो जब नक्सल माओवादी मानकर सेमती किसी मृतदेह पाई ना कि सेमती किसी खोज खबर ना सेमती किसी घटना थिला। तो एमती कहवा गले ये जवान मैंने शहीद होते कि सत कि सक्सेस हो पार ना कि जो फल मुझा ये भिडटा जो आमर गाँवली लोक है गाँवली लोक मैंने बलि पड़ जाइए बलि पड़ जा अर्थ एम नक्सल मैंने आसिले ये कांड कले आउ घटना एमती घटला युद्ध है गोटे 6 घंटा धरिकी युद्ध है युद्ध है गोली विनिमय प्रबल है तापर हेबा परे एमाने कोन करछन्ती बाडुकी जायछन्ती किछि दिन परे सेमाने आसीछन्ती आसिला परे सेमानको जेतबेले सरकार ऊपर चाप पकेछि सेमानको एसपी मानको ऊपर सेमाने कोन करछन्ती जोठी भी किछि लोक को धरिकी नेकी पेली देबा नक्सल कहिकी बोली कि सेमिति भाबिकी गाँवली लोक आदिवासी लोक सेमाने किछि जानि परिबे नै विषय भाबिकी सेमाने आसिले आसिकी सेमाने गाँवली 5 लोक को सेमाने नै गले बांधिकी जोटा कि नक्सल हिसाब रे सेमाने गिरफ करदेले। तो से जिनस बहुत अन्याय होता सरकार पक्षर आ पुलिस प्रशासन पक्षर बहुत अन्याय होता। तो भाई मैंने आशावासी दर्शक बंधु मैंने आपण मानक गोटे आज खुलासा करने जाऊँगी जोटा कि 2008 मसीहार जोटा कि अघटन घटी गोसामा ग्राम आ जो घटनाटा रिलेटेड अच्छी नयागढ़ जो आम शस्त्रागार लुट होता रिलेटेड अच्छी यहाँ गोसामा कनेक्ट होती जोटा कि नयागढ़ से अस्त्र शस्त्र धरिकी आसी माओवादी मैंने गोसामा ग्राम को आम गाँव को आसिक से ये गोटे युद्ध होता युद्ध है से तो कहवा गले प्रशासन ए सफल हो नथिले कहीं कौ माओवादी हो कि भीतर कौन सी लोक भी से पाई नथिले कि क्या गुली करी चिन्ह भी दे नथिले सरकार पाखरे। तो से जिनस किसी आसी नथिला है आउ से 3 जन पुलिस भाई माने शहीद होते। तो कहवा गले मु जो जिनस खुलासा करने चाहूँगी से जिनस मुझे चाहूँगी। तो यही भितर माने पुलिस आउ नक्सल मान भितर जो झगड़ा है जो गंडगोल है से भितर आमर गाँ लोक निरीह गाँ लोक से माने बलि पड़गले। तो घटना कौन हो जो ऊपर प्रेसर आसी से माने यथाशीघ्र आणिकी नक्सल मान आणिकी देखा कहीं गोटे अस्त्रागार ओडिशा सारा अस्त्रागार गोटे से लुट करदे। तो कहीं गोटे जिनस से देखई पारे ना कहीं गोटे जिनस करें कहीं गोटे भी नक्सल को धरी पारे ना से कारण से प्रेसर है। तो प्रेसर कारण से कौन कले क्या भी नहीं देखईदेवा आउ नक्सल कहीकि से केस फाइल करदे से हिसाब से आसिले आसी गाँ 5 जन लोक को आम गाँ भाई मानक से नहीं जाइए। तो एक कथा मु कहूँ है कि से कथा आपण मैंने पार्टी टे निजे शुणे बोली मुझे आज आप सामना को आनले कैमेरा सामना को आनली है कि प्रथम एमाने अच्छी दादा आउ तमे थाना को जाइल जो आम 2008 मसीहार जो नक्सल युद्ध होता विषय नहीं कि कौन कहीकि नहीं आगे बिना दूसरा नेले हाँ आमे तो एनर्जी काम करथुल ना तमर जो केस फाइल करथिले कोन सेटा नक्सल ये रे केस फाइल करथिले हां नक्सल हिसाब रे कोले आ अच्छा तो कोन करथिले तमे कोड थिले तमे नै आमे तो से एनर्जी काम करथुल आ एनर्जी काम रे तमे धरी पळेले आ अच्छा एनर्जी काम करथिले जाय कि से माने आसीले गां गळी जो सर्च करिकि आपन नै पळेले पळेले अच्छा
ଓ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ସହିତ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଏମିତି? ଆମ ସହିତ ସବୁ 5 ଜଣ ଆଉ। 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଗାଁର ମିଶିକି ଆଉ ତମ ଗାଁ ସାଇଡ ର ଆମ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ଏଇଠୁ 3 ଜଣ 3 ଜଣ 5 ଗୋସମା ଜଣ। ଗାଁର 3 ଜଣ ହଁ ହେଇକିରି 5 ଜଣ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଆଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 5 ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବି ଗାଁର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି। ତ କେତେ ବର୍ଷ ସେଟେ କେସରେ ରହିଲେ ଥାନାରେ? 1.5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାମିନରେ ଆସିଲେ କି ନା ଆମର ବିଚାର ହେଲା ତାପରେ ଆଇଲୁ ଆଉ। ବିଚାର ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ କହିଲେ ବିଚାର ହେଲା ପରେ କେତେ ବର୍ଷରେ 1.5 ବର୍ଷ? 1.5 ବର୍ଷ। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଚାର ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଜେଲକୁ ଯାଇକିରି ସେମିତି ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ତମେ ବି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲ? ନକ୍ସଲ କେସରେ ହିଁ? ହଁ ଯୋଉଟା କି ନକ୍ସଲ ହଁ କେସରେ। ତ କେମିତି ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବେ ନା କଣ ସର୍ଟରେ? ଘଟଣା ବୋଲେ ଘଟଣା ତ ଗୁରୁତର ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ନିରହ ଲୋକ ହଁ ଚାଷ ବାସ କଲେ ଆମେ ଚଳନ୍ତୁ। ନକ୍ସଲ ହିସାବରେ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଆଜିକାଲି କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଲୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ କାହିଁକି ନା ୱାର ଖଣ୍ଡେ କାହିଁକି ରଖିବ ବିଲ୍ କିଏ ୱାର ର ବିଲ୍ ଆଣିଛି କି? ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ୱାର ର ବିଲ୍ ଯୋଗୁରୁ ତମେ ଗୋଟେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛ ବୋଲି ୱାର ବିଲ୍ ରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆରାଷ୍ଟ କରିକିରି ଉଦୟଗିରିରେ ନେଇକି ରଖିଲେ। ତ ଦଦା କହିବା ହିସାବରେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ ରୁ କିଛି ପାଇଲେନି। ଆଉ ଘରେ ୱାରି ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବଲ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହଉ ସୋଲାର ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ତ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସୋଲାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସୋଲାର କିଣନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ତାର ଆଣନ୍ତି ତ ବଲ୍ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ କିଏ ଦିଅନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଲ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କି ହାତ ଲେଖା ହଉ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ ବିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି? ତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଆଉ ଏ ୱାର ଆସିଛି ଗାଁକୁ ଆଉ ୟାଙ୍କର ବିଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ କଣ ଏ ୱାର ରେ ନେଇକରି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହିଁ ନକ୍ସଲ। ସେମିତି ସେମାନେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିକି ଏମାନେ ନେଇଥିଲେ। ତ କେସ ରେ ଗଲା ପରେ ଥାନାରେ ଗଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ତମ ଉପରେ କଲେ? ପୋଲିସ ମାନେ ସେଠି ଗଲୁ। ସେମାନେ ଏମିତି ବି କହିଥିବେ ଯେମିତି ନାଇଁ ତମେ ମାନିନିଅ ଆମେ ହିଁ ଏ ସବୁ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ହଁ ଏମିତି ଆଉ ଥିବ ବୋଲି ଟିକେ କହିଲେ କି? କାମ ଆମର ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଗୋଟେ ବୋଲି ଥିଲା। ହଁ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଡେକ୍ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ କମ୍ପାନୀର ଡେକ୍ ଥିଲା। ହଁ ଆମର ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ସୁଲାରଟେ ହଁ ସୁଲାରଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଥିଲା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା କଟିଗଲା ସେ କହିନି ଫୋନ ସେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ହଁ କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଲାରଟା ଆଣିକି ମୋ ଡେକ୍ ଲଗା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆର୍ମି ମାନେ ହଁ ଏଇଟା ତ ବେପାର ସମ୍ପତ୍ତି କି ବୋଲି ବାହାରକୁ କାଢିଦେଲେ। ଆରେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିଥିବି ବୋଇଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟାକି ସୁଲାରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଣ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଦେଖିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ଓଲଟାକି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ ନେଇକି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡେକ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଡେକ୍ ଟେ ଆଉ ଟେପ୍ ଟେ ସେମିତି କିଛି ରଖାଯାଏ। ତ ସେମାନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କେସେଟ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଶୁଣିକି ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ଜିନିଷ ତମେ କଣ ଆଣିଛ ବୋଲି ଭାବିକି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କି ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ ସେମିତି କେସରେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିବାର କଥା ସେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏମାନେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ପାଟି ଖୋଲିକି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ ତ ଥାନାକୁ। ତ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ନେଇଥିବେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଏସ୍ପି ଟା ହଉଛି ଆମର ଫୁଲବାଣୀର ଫୁଲବାଣୀର ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠିକି ଛାଡି ଆସ ତମେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତ ବେପାର ଧନ ନାହିଁ ଗାଡିରେ ବସ ବଇ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ତାହେଲେ ଫୁସୁଲେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମିଛ କହିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସ ଛାଡି ଆସ ସେ ଜାଗାକୁ ହଁ ବୋଲିକି। ଏନର୍ଜି କାମ ବି କରୁଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ପଥର ବି ବସାଉଥିଲୁ କୁନ୍ଦା ସାହି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଘାଟି ପଡିବ ହୁଁ ସେ ବସାଉଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ବୋଇଲେ ଆସ ଟିକେ ହଁ ଗାଡିକି ଆଇଲା ପରେ ଆଉ ତମେ ସେଇଠୁ ଆସିବ ଆମେ ପଳେଇବୁ ବୋଲେ ସେ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗାଡି ଭିତରେ ଭରି ହଁ କରିଦେଲେ ବୋଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଛୁ ହୁଁ ଆଉ ଆମେ ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଭଞ୍ଜନଗର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛୁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ତ ବୋପା ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହେଲେ ଛାଡିଦେବେ ପରା। ହଁ
ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକାବାଲିରୁ ଫାରବାଡ କଲେ ଉଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ହେଇଛି ଘଟଣା, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଫୁସିଲେକି ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଗାଁରୁ ନେଇଥିଲେ କାଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଭୁଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଭାବିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛି ଡାକିକି ନେଇକି ସେମାନେ ଗାଡିରେ ବସେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ନକ୍ସଲ କେସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରଖିଦେଲେ। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯିଏ ସେମାନେ ରହିଲେ, 1.5 ବର୍ଷ ଏମାନେ ରହିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ତମେ? ମୁଁ 6 ମାସ ରହିଲି। 6 ମାସରେ ଆମ ହଁ। ବାପା 2 ମଉଲା ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ମାଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ, ଆମର ଛୋଟ ଝିଅ, ମୋର ମାତ୍ରକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 60 ଦିନର ଝିଅଟାକୁ ଆମ ବାପା ଧରିକିରି ଗଲା। କେବେ ରାଜଧାନୀ ଆମ ବାପା ଦେଖିନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି? ଜମିବାଡି ବନ୍ଧା କରି ହଳପଟ ବିକିକିରି ରାଜଧାନୀକି ଗଲା। ରାଜଧାନୀରୁ ଆଚ୍ଛା ବେଲଟା ଆସିଲା। 6 ମାସରେ ହୁଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୋର କେସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା 2 ବର୍ଷରେ ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଁ, 1,95,000 ଓକିଲକୁ ବାନ୍ଧିଲି। 1,95,000। ହୁଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପୋଲିସର ଭୁଲରେ କହିବି ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲରେ ହେଲା କି, ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲରେ, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗାଉଁଳି ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବର୍ଦ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା, ନିଜର ଯୋଉଟା ଡ୍ରେସଟା ଉତରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ବଳି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଏମାନେ ତୋର ଜାମିନରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉଟା ଏବେ ଗଲ ସେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ହଁ, କାହିଁକି? ଆମେ ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ବିଚାରପତି କଲେ, ହଁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଡାକିଲେ। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ହେଲେ ଏସପି ଡାକିଲା। ଏସପି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ହଁ ସେ ଭିତରେ ହୁଁ ବୋଇଲେ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ତମେ ସାମିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନୟାଗଡ଼ କାହିଁକି ସାମିଲ ହେବୁ? ନୟାଗଡ଼ ମୁଁ ଜାଗା ଏକା ଦେଖିନି। ହଁ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନକ୍ସଲ ଆସିଲେ, ହୁଁ ଆସିଲେ କି ନ ଆସିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସପି କି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ହୁଁ ଯେ ଆମେ ତ ନରଲୋକ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, କୋଉଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏସପି କିଛି ତ ଜାଣିଥିବ ନା, ହଁ କାହିଁକି ନୟାଗଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ? ସେ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ରାଗାର, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀ, ସେମାନେ 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲେ। ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଏଇଟା ଦାୟୀ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ମାଳ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଯୋଉଟା କି ସହର ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିବ, ସେମାନେ ନକ୍ସଲ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଲକୁ କିଛି ଉଖାଡି ପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଜିକୁ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାଟି।